미국 서부 캘리포니아주에 위치한 오렌지 카운티. 인구 300만 명의 오렌지 카운티는 캘리포니아 최고의 해변을 자랑한다. 해수욕이 한창인 사람들 사이로 이번 주말에도 쓰레기 집게를 든 한 꼬마가 나타났다. 올해 8살이 된 라이언 힝맨이다. 라이언이 하는 일은 해변에 쓰레기를 줍는 것. 쓰레기의 대부분은 플라스틱으로 만들어진 제품들이다. 라이언이 이렇게 쓰레기를 줍는 데는 나름의 이유가 있다. If there's so much plastic at the beach, you should just pick it up no matter where you are. It's good for the environment. The plastic, the same when the sea animals eat them, they get really sick, maybe even die. 라이언은 벌써 5년째 한 달에 2~3번씩 바닷가 청소를 하고 있다. 누가 시킨 것도 아니다. 라이언 스스로 시작한 활동이다. Ryan started recycling and picking up trash when he was about 3 years old. So we live pretty close to the beach, so we thought it was important to come out and kind of do our part. And he loves it. So he's always looking for cans and bottles and you know, picking up the trash and trying to make a difference. So. 단순한 봉사활동 같지만 라이언은 이렇게 쓰레기를 주워 어엿한 회사 사장님이 되었다. So I'm 8 years old and I'm the president of Ryan's Recycling Company. I'm the president, but not of the United States of America. I'm the president of my own company. Really exciting fun. 쓰레기를 주워 회사를 차릴 수 있었던 것은 캘리포니아주에서 실행되고 있는 CRV 제도 덕분이다. CRV는 빈 플라스틱 병을 가져다 주면 보증금을 환급해주는 제도다. I'll tell you, I have saved up $41,000 in my bank account. I was going to buy a trash truck. I'm close. About 200,000 more. 더 많은 쓰레기를 모으기 위해 라이언이 하는 일이 Hi 있다. everybody, this is Ryan Hickman, and today I just did beach cleanup with my friend Chloe. Yeah, little otter pops. 자신의 활동을 인터넷 홈페이지에 올려 알리는 것이다. Yeah, a lot of plastic. If everybody joins together and picks up trash and just takes care of their stuff, I mean, I think it makes a big difference, right? You think? Yeah? You think anybody can do it? Yep. It's super easy. If an 8-year-old could do it, anybody could do it. Right. 누구나 할 수 있지만 대부분 하지 않는 일을 8살짜리 꼬마가 하고 있다. 해변가 주택가에 자리한 라이언의 집. 라이언 네 뒤뜰은 라이언이 모은 재활용 쓰레기들로 가득하다. 모으는 것은 물론 분류하고 정리하는 것도 라이언의 몫이다. 벌써 5년째. 어른 저리 가라로 손끝이 야무지다. Ryan, that was Ryan's idea to start his company when he was 3 and 3.5. And I was like, your new business? I go, what are you talking about? And he told me his new business was going to be collecting cans and bottles from everybody. And I was like, wow, like, okay. And I was thinking it would last maybe a week. 라이언의 활동을 알게 된 주변 친구와 이웃들의 도움으로 요즘엔 더 많은 재활용 쓰레기를 모으고 있다. 이렇게 모은 쓰레기를 한 달에 한두 번 라이언의 직원인 아빠와 함께 옮긴다. 라이언이 도착한 곳은 동네 근처에 자리한 재활용 센터다. Ryan loved it from the very first time we took him, so it just blew up. It was his, he loved doing it and it just grew and grew and grew. 이런 동네 재활용 센터는 캘리포니아주 곳곳에 마련돼 있다. 이곳에서 라이언이 모은 페트병들은 무게를 잰 뒤 돈으로 바꾸어준다. 재활용 사업가인 라이언은 이 지역에서 유명 인사다. Yeah, everybody knows him. Everybody. And the people see him, they get like, you know, motivated or inspired to do the same. You know what I mean? Game 10.
라이언은 재활용 쓰레기로 매달 50만 원 이상의 수익을 올린다. 이렇게 해서 5년간 모은 돈이 4천만 원을 훌쩍 넘었으니 성공적인 사업이다. 하지만 라이언은 이 사업에 원칙이 있다고 했다. Protecting the environment's more better, but I do like getting the money, like 99% for the environment, 1% for the money. So I don't really do it for the money at all. I just do it because it helps the environment. 8살 꼬마의 신념은 미국 사회에 작은 파장을 일으키고 있다. 얼마 전에는 CNN에서 주는 상도 받았다. CNN Young Wonder Award, 5 kids that are making a difference in the world. And I got chosen because I liked that I was recycling. Do you have a license to drive that truck? 올 초에는 대형 행사에도 초대받았다. Please welcome Ryan Hickman. Hey, Wee-Day! When I was 3, my dad took me to the local recycling center for the first time. And I'd love it if all of you could help me out. It keeps the planet clean and protects the animals from getting sick from litter. So it's a blue truck. Is that what you 유명 want? TV 쇼에서도 앞다투어 라이언을 소개했다. They want to give you $10,000. CBS 앨런 쇼에서는 라이언에게 작은 장난감 트럭과 후원금을 전달하기도 했다. 뿐만 아니다. 유명인이 된 라이언은 회사 로고가 찍힌 티셔츠를 전 세계에 판매해 적지 않은 수익을 내고 있다. 라이언은 이 수익금 전액을 태평양의 해양 생물을 보호하는 단체에 기부하고 있다. 다친 해양 생물을 치료해주는 해양생물보호센터에 기부하는 데는 이유가 있다. At least half of the seals or sea lions that come in have plastic in them. I was on YouTube looking through videos and I found a video of a turtle in the water with a straw stuck, and they tried to get the straw out, but the turtle went every time they tried to pull it, and it made me feel really sad. I don't use plastic straws, I use paper straws, which if that gets stuck in a turtle's nose, it will decompose in about a week. So it won't be hurting the turtle that much, because it will be gone. 어린 라이언의 활동은 많은 미국인들에게 자극을 주었다. 그 공로로 작년에는 오렌지 카운티를 움직이는 백인에 선정되기도 했다. 라이언은 그동안 더 많은 사람들을 동참시키기 위해 다양한 활동을 해왔다. Ryan's got emails from all over the world, and we've heard from classrooms all over the world. They're learning about recycling through Ryan's story, and classrooms that are competing against each other. And at the first of this year, we created what we called the Ryan's Recycling Challenge. And Ryan did an invitation to everybody in the world and said, hey, you guys, I've recycled over 300,000 plastic bottles, and I want to see if all of us together can recycle another 300,000. And so everybody recycling together recycled 310,525 plastic bottles. If you recycle, keep up the good work. If you don't, you should really start to recycle because it's very easy. If an 8-year-old could do it, anybody could do it. 라이언이 살고 있는 캘리포니아주는 미국에서도 인구가 가장 많은 주다. 때문에 30년 전만 해도 넘쳐나는 쓰레기 문제로 골머리를 앓았다. 이런 캘리포니아가 달라지기 시작한 것은 재활용품을 가져오면 보증금을 반환해주는 CRV 제도가 생기면서다. 이 제도가 생기면서 사람들은 플라스틱 쓰레기를 다시 보기 시작했다. CA cash refund, and it's like C or V. V is for value, so it's valuable. Even after you drink it, it's still got some value to it. So that's the whole concept to get people to recycle. If not, it'd be like it's garbage. Throw it away. Who cares about it?
CRV로 매일 재활용되는 플라스틱 용기가 5천만 개. CRV 제도는 미국 내에서도 가장 성공적인 재활용 프로그램으로 자리 잡았다. When I was a young man, garbage everywhere in this country. It was terrible, right? Before the CRV program, yes, there was garbage everywhere. Plastic, aluminum. Everybody would just throw the can out the window when they're driving or throw it in the street, and nobody would pick it up. Now, when you drive down the road, you see no plastic. 재활용 쓰레기를 가져온 사람들은 현장에서 보증금을 돌려받는다. 가격은 플라스틱 종류에 따라 다르게 매겨진다. Plastic, as you can see, there is 7 kind of plastic, 1 to 7, different price. The most common, the clear plastic, what you soda bottles, that's $1.24. Number 6 is a different kind of plastic. Few yogurts product they put it in. Since really expensive, people collecting like a gold. So. 캘리포니아주는 CRV 제도로 10,000명의 직접 고용 효과와 매년 1조 8천억 원에 달하는 경제 효과까지 챙기고 있다. CRV program placed in 1986 definitely made a huge impact on the waste management. I believe at least 30-40% of the value is grow. Right now, somewhere around 80-90% of the plastic recycling. 미국에서는 지금도 초당 6,700개에 달하는 플라스틱 병이 소비되고 있다. 이렇게 쏟아지는 플라스틱 폐기물이 한 해에 3,300만 톤. 하지만 이 중 재활용되는 것은 채 30%가 되지 않는다. 그렇다면 나머지는 어디로 가는 것일까? 전 세계에서 생산되는 플라스틱은 연간 4억 600만 톤. 문제는 이 플라스틱이 자연 상태에서 분해되지 않는다는 것이다. 그런 플라스틱이 매년 1,300만 톤이나 바다에 흘러든다. 그리고 지금 이 플라스틱 쓰레기가 바다에 숨통을 조이고 있다. 우리나라의 경우는 어떨까? 주택 밀집 지역인 서울 금천구의 한 동네를 찾았다. 최은미 씨네는 초등학교에 다니는 두 아이가 있는 평범한 4인 가족이다. 장도 남들처럼 마트에서 본다. 그렇다면 이 집의 쓰레기 양은 얼마나 될까? 일주일 정도 모아둔 건데. 일주일 동안 모아놓은 쓰레기량을 확인해보기로 했다. 많은데 보통 비닐이고요. 대부분 과자랑 아이스크림 그런 비닐이 많고요. 대부분이 과자 봉지나 음료수병 같은 플라스틱 쓰레기다. 페트병이랑 비닐이 아무튼 제일 많이 나오는 것 같아요. 매주 이렇게 나오니까 너무 좀 심각하다고 느끼고 있습니다. 제품이 판매될 때부터 다 포장이 돼 있기 때문에 제가 그거를 선택할 수가 없잖아요. 이제 줄일 수가 없을 것 같아요. 전 세계 플라스틱 쓰레기의 절반이 이렇게 포장재로 쓰인 것들이다. 지구라는 한정된 공간에서 다 같이 살고 있는데 계속 이렇게 생산되어지는 이 쓰레기를 다 어떻게 처리를 할까. 정말 지금도 심각하지만 나중에 우리 아이들이 점점 후세에는 진짜 더 힘들지 않을까. 최은미 씨는 일주일에 2번 재활용 쓰레기를 분리수거한다. 최은미 씨가 사는 독산동에는 재활용 쓰레기를 분리수거할 수 있는 재활용 정거장이 있다. 재활용 정거장을 관리하는 것은 마을 주민들로 이루어진 도시 광부들이다. 저희 친정 어머님이 도시 광부를 하시거든요. 도시 광부가 뭐예요? 이 분류를 모두 분류 깨끗하게 잘해가지고 우리가 그 하는 역할이죠. 어떻게 재활용해야 되는지 이야기도 해주시고 그런 역할을 같이 하셔요. 독산 사동에는 이런 재활용 정거장이 60여 곳에 마련돼 있다.
주택가 골목 곳곳에 재활용 정거장이 만들어진 것은 2년 전. 무분별하게 쏟아지는 쓰레기를 분리수거하기 위해 만든 고육지입니다. 그래서 여기 양이 많이 나오죠? 많이 나오죠. 아마 최고 많이 나올 거예요. 맞아요. 60몇 간 데서 내가 최고 나와. 처음에는 아무 때나 집 앞에 쓰레기를 내놓았던 주민들의 반발이 컸었다. 분리수거를 시작한 것도 종량제 봉투에 막 넣다 보니까 70% 정도가 재활용품이야. 그래서 그게 이제 분리해보자는 뜻에서 이걸 시작을 했고, 지금 현재는 한 2년여 거치니까 안정 추세로 가서 저희들 한 80~90%는 성공을 했다고 얘기를 하는데, 막상 재활용 쓰레기 분리수거를 시작하고 보니 가장 많은 것이 플라스틱 쓰레기였다. 매번 돌아서기 무섭게 자루를 채운다. 이게 금방 한 30분만 되면 이게 한 자루씩 차버리니 차에 쌀 수가 없을 정도예요. 이거 플라스틱이. 그래갖고 만차를 해가지고선 짐 싣고 갖다 버리고 또 와서 또 싣고 가고 하니 그게 산을 이룰 것 같아. 산을. 플라스틱 산. 플라스틱의 전쟁이야. 비닐하고 플라스틱은 보통 문제가 아니에요. 너무 많이 나와. 주민들이 분리수거를 열심히 하는 이유는 이 플라스틱 쓰레기가 매립되거나 버려지는 것이 아니라 재활용될 것이라는 기대 때문이다. 과연 그럴까? 분리수거된 플라스틱 쓰레기를 따라 서울의 한 재활용 선별장에 도착했다. 인근에서 분리수거된 재활용 쓰레기들이 이곳에서 최종 선별된다. 그렇다면 분리수거된 플라스틱은 모두 재활용되는 것일까? 분리수거를 잘 하는데 재활용을 못하게끔 만들어져 있습니다. 지금 현 제도가. 지금 비닐을 보면 이렇게 색깔이 들어가는 비닐류, 화력으로 뿌리는 쓸 수 없습니다. 흰 색깔은 화력을 안 써도 재탄생을 할 수가 있어요. 플라스틱 병도 마찬가지다. 색깔이 있으면 재활용이 어렵다. 우리나라가 백색은 모지래고 청색하고 녹색은 지금 재활용이 남아서 처치곤란입니다. 이것은 다른 제품을 만들어낼 수가 없어요. 혼합된 물건 외에는 만들어낼 수가 없습니다. 일상적으로 사용되는 일회용 플라스틱 음료컵도 대부분 재활용 목록에서 제외된다. 이것도 재활용이 안 돼요. 페트하고 재질이 똑같은 건데 얇아요. 그래서 파쇄를 하면 파쇄를 세척을 할 때 물에다 떠버립니다. 이게 떠가지고 흘러가 버리기 때문에 재활용을 할 수가 없어요. 분명히 재활용 마크가 다 있어요. 여기 보면 재활용 마크가 다 있습니다. 있는데도 분리를 못하고 다 쓰레기로 들어가는 거예요. 더 얇고 싼 재료를 사용하다 보니 생기는 문제다. 원가를 싸게 보급을 하려고 보니까 원가가 싸게 들어가기 때문에 얇게 만들어내는. 선별장에 도착한 플라스틱 중 반 이상 버려지는 것이 우리의 현실이다. 이제 재활용률을 높여야 되는데 높일 수 있는 방법이 뭐냐. 모든 플라스틱 제품에는 색깔을 넣지 말아야 된다. 만일에 색깔을 필요해서 넣으면 그 넣은 만큼 그 사람들한테 분담금을 더 물어야 된다. 규제가 없기 때문에 규제를 안 만든 정부가 잘못이다. 규제가 없어 재활용도 제대로 할 수 없는 플라스틱 제품들. 심각한 문제는 우리나라 1인당 플라스틱 사용량이 세계 1위라는 것이다. 거리에서 만나는 풍경은 플라스틱 쓰레기에 무관심한 우리 사회의 단면을 잘 보여준다. 그 대표적인 것이 일회용 플라스틱 컵이다. 한 해 250억 개 이상 사용되는 일회용 플라스틱 컵 중에 재활용되는 건 단 5%. 무심하게 쓰고 버린 플라스틱 쓰레기가 재앙의 부메랑이 되어 돌아오고 있는 것이다. 일본 도쿄의 중심지 시부야. 이곳에 한 무리의 사무라이가 나타났다. 등에는 바구니를, 허리에는 칼 대신 집게를 찬 모습이다. 나니야!
그리고 시부야 한복판에서 퍼포먼스를 시작한다. 뭘 하나 했더니 쓰레기를 줍고 있다. 이들의 이름은 쓰레기 사무라이. 매주 일요일 오후 3시면 어김없이 시부야 거리에 나타난다. 지나던 사람들의 발길을 붙잡는 기상천외한 퍼포먼스. 여기에는 나름의 목적이 있다. サムライは我々チャンバラをメインとした劇団なのでパフォーマンスを通じて楽しんでいただいてそこからゴミ問題や環境問題に興味を持っていただくようしております。 토요일 밤을 지내고 난 시부야 뒷골목은 곳곳이 쓰레기다. 특히 일본 도심에는 자판기가 많아서 쓰레기 배출의 원인이 되고 있다. 자판기 주변의 쓰레기 중 가장 많은 것도 플라스틱 제품이다. 現在日本ではとても多くの自動販売機がございまして、そちらの数が世界一とも言われてはいるんですが、その中でもちろん缶、ペットボトルなどのプラスチックのものが、ペットボトルのプラスチックのものが入ってきて、ただそのゴミ箱自体が自動販売機の近くになかったりとかして、ちょっと回収がしづらいというような状態になっているかなと思います。 주운 쓰레기는 일일이 분리해서 정리한다. 재활용을 위해서다. 아키마헨! 포리스테제 타이! 아키마헨! 일본은 일회용 플라스틱 제품을 세계에서 가장 많이 만들어내는 나라 중 하나다. 일회용 도시락 같은 식문화 때문에 플라스틱 포장재가 많이 쓰이기 때문이다. 그 생산량이 연간 1,300만 톤에 이른다. 일본은 이 많은 플라스틱 쓰레기를 어떻게 처리하고 있을까? 일본 도쿠시마현에 자리한 가미카스, 전형적인 농촌 마을이다. 마을 입구에는 눈길을 끄는 건물이 세워져 있다. 재활용품으로 지은 건물이다. 일본에서도 분리수거를 가장 잘하는 마을인 가미카스는 쓰레기 없는 마을로 손꼽힌다. ゼロウェイスト、ゴミをゼロにするっていうことって、ゼロウェイストっていうことをすること、これをかっこいいんだ、楽しいんだっていうことをに結びつけたくて、こういった建物であったり、ビールであったりっていうことを一つの材料として表現をしようとしています。 가미카스 마을에는 마을 사람들을 위한 재활용 센터가 있다. 2020년까지 쓰레기 없는 마을을 만들기 위해 1,500여 명의 주민들이 가장 신경 쓰는 것은 분리수거다. 洗浄のお願い。汚れているものはリサイクルができません。 재활용 쓰레기를 깨끗하게 씻어 분리수거하는 것은 기본. 종류도 45가지로 분류한다. 이 중 플라스틱 쓰레기의 종류만도 7가지나 된다. 뚜껑도 2 종류로 나누어 분리 배출한다. ペットボトルの蓋とプラスチックの蓋と分けてるのはペットボトルの蓋の方がちょっとだけ処理費用が安いのでほんのちょっとなんですけどね、一応分けてます。これはね、ここからワンタッチでシールが剥がれますよっていうことなんだけど、してこうやって 플라스틱 병에 붙어 있는 포장 비닐은 잘 벗겨지도록 만들어져 있다. 쉽게 분리 배출할 수 있도록 제조하는 것이다. 더 이상 쓰레기를 매립할 공간이 없는 일본에서 대부분의 쓰레기는 소각된다. 하지만 가미카스 주민들은 소각 대신 철저한 분리수거를 선택했다. 재활용이 소각보다 친환경적이고 경제적이기 때문이다. ゴミ
に対するやっぱり消費者としてそれを商品を買った時にそれをついてくるものそれに対してやっぱり義務がありますよね。きちんと処理するっていうやっぱり市民としてのだから私たちもちゃんとゴミをね分別してお返しする用意がありますよとそういう姿勢を見せるとそしたら企業もそれに責任を持って回収するシステムを作ります。 도시의 경우는 어떨까? 한 해 5천만 명의 관광객이 찾는 교토. 하지만 교토의 거리는 깨끗하기로 유명하다. 배출되는 쓰레기 양이 반으로 줄었기 때문이다. 교토에서 재활용 쓰레기를 수거하는 것은 수거업체뿐만이 아니다. 플라스틱 용기를 만들고 판매한 기업도 물건을 납품한 상점에서 직접 수거해간다. 식품 용기를 제조하는 일본 최대 기업 FP코. 日本の国内のペットボトルっていうのは、ペットボトル作られているメーカーさんが、一つの規格で作られています。これは無色透明っていうのが一つと、飲み口の口径を、一つに合わせてるっていうことで、どこでもリサイクルが、しやすいようなということで作られています。 재활용을 염두에 두고 제작한 플라스틱 용기는 재활용률을 높이는 데 큰 도움이 되고 있다. 현재 일본의 플라스틱 페트병의 회수율은 92.4%, 단연 세계 1위다. 회수율을 높이기 위해 FP코에서는 소비자를 위한 방안까지 만들었다. きれいなトレイを持ってきてもらうためにスーパーマーケットに協力してもらったのがデポジットです。だからきれいに洗って持ってきていただいたトレイですね。10枚でスーパーマーケットでポイントをつけてもらう。 そういった形で消費者の方に洗って持ってきていただくっていう行動を徐々に広げていただいた。 플라스틱 문제는 전 세계에 플라스틱 없는 삶 운동으로 확산되고 있다. 배우로 활동하는 캐서린은 결혼한 지 얼마 안 된 새댁이다. 그녀가 세운 원칙은 쓰레기 없는 삶이다. Before I started living a zero-waste lifestyle, I lived a pretty average American life. I didn't even know what recycling was until I was in my 20s. I really started learning about this after my breast cancer scare because, like I was saying earlier, plastic is an endocrine disruptor and it interferes with our hormones. And so I was trying to balance my hormones and I was trying to find a more holistic way of looking at my life. 그녀가 가장 먼저 한 일은 일상에서 플라스틱 제품들을 퇴출시키는 것이었다. 지금도 그녀의 주방에는 플라스틱 제품이 없다. 흔히 쓰이는 빨대조차 플라스틱이 아니다. In this drawer, I have 3 different types of straws. I have glass straws, stainless straws, and bamboo straws. So that way I don't have to use a plastic straw. And each of these are different. Some are larger. 장을 볼 때는 비닐봉투 대신 천 가방을 쓴다. 식품은 유리병에 보관한다. So it's mostly plastic free. 플라스틱 용기는커녕 비닐봉지 한 장 없다. So this is how I store my eggs. I store them in just in a ceramic container. So welcome to my zero waste bathroom. One of the really simple swaps you can make is to swap to a bamboo toothbrush instead of a plastic one. And I make my own tooth powder, which is just a powder, and this is a whitening tooth powder, and inside is bentonite clay, activated charcoal, xylitol, and then baking soda. And it makes your teeth nice and white. It's great. 플라스틱 안 쓰기를 철저하게 실천한 결과 지난 2년 동안 그녀가 배출한 쓰레기는 이 작은 유리병 하나가 다다. 어떻게 이것이 가능했을까? I did this by refusing packaging. So I started by looking for products that weren't packaged, and then I reduced what I needed to buy.
캐서린은 플라스틱 쓰레기 없는 삶이 왜 필요한지 보여주는 충격적인 연구 결과를 알려주었다. Plastic doesn't biodegrade, it photodegrades, which means it doesn't go away. It just gets smaller and smaller and smaller. And recently there was a study done by Warp Media that plastic is so small now, it's microscopic, that it is in drinking water worldwide. 최근 뉴욕 주립대학의 연구진은 세계적인 브랜드의 생수를 수거해 미세 플라스틱이 검출되는지 실험했다. 그 결과 11개 생수 브랜드에서 미세 플라스틱이 검출되었다. 눈에 보이지 않는 1mm 미만의 미세 플라스틱이 버젓이 생수통 안에서 떠다니고 있는 것이다. 충격적인 결과였다. In the United States, 94% of all drinking water, both bottled and tap, have microplastic particles in them. So we're drinking plastic. It's a horrible issue for the environment because once it gets into the ocean, it's getting into the food chain. Right now, I believe there are 46 microplastic pieces for every plankton in the ocean. 점점 더 거대한 파도가 되어 밀려오고 있는 플라스틱 쓰레기 문제. 이 문제에 대처하는 캐서린의 선택은 똑똑한 소비다. 이 동네로 이사 온 지 얼마 되지 않은 캐서린은 이사 오자마자 가까운 재래시장부터 찾았다. 플라스틱 용기나 비닐 포장 대신 필요한 만큼 덜어서 살 수 있기 때문이다. 최근 미국은 캘리포니아를 중심으로 포장재 없이 물건을 파는 가게들이 등장하기 시작했다. 플라스틱 포장재를 거부하는 소비자들이 늘고 있기 때문이다. Once, it's really about building habits. We vote with every purchase we make for the kind of world that we want to live in. And if we're supporting the grocers that have the bulk bins where we can buy our package-free products, then we're saying this is the kind of world we want to live in. And when that money is going to them, then they're going to start doing that more. And that's how we start to change businesses. And it takes time. Since 1931. 캐서린은 자신의 실천 방법들을 홈페이지에 올리고 있다. 더 많은 사람들과 공유하기 위해서다. Hi everyone, I'm Catherine from Going Zero Waste, and today I'm going to show you how to make my 4-in-1 soap bar. This is exactly what you're looking for. 캐서린이 알려주는 친환경 음식, 청소 용품, 미용 용품 만들기는 전 세계 네티즌들과 공유하는 인기 컨텐츠다. It's ready to go. It's ready to go. The tray. It looks really nice on this 코코넛 side. 오일로 만든 이 비누는 미세 플라스틱 걱정을 할 필요가 없다. 천 가방 하나는 수십 수백 개의 비닐 봉지를 대신한다. 여기서부터 시작이다. You know, the solution starts with us. The solution really starts with the consumer demanding change. I have just watched this movement absolutely explode over the last 3 years. It's been crazy how it went from just under 50 people kind of talking about this to now there are thousands and thousands and thousands of people talking about this. So it's really neat. 변화는 작은 것으로부터 시작되었다. 이를 경험한 캐서린이 제시하는 해법은 나부터 시작하는 일상의 실천이다. 샌프란시스코 오클랜드. 제프가 아이들과 함께 동네 숲길 산책을 나왔다. 산책을 하는 제프의 시선은 땅바닥에 고정돼 있다. 떨어진 쓰레기를 발견하자 사진을 찍고 죽는다. 산책하는 내내 쓰레기 사진을 찍고 죽는 일을 반복한다. 제프뿐만이 아니다. 아이들도 쓰레기 줍는 일에 열심이다. 눈에 잘 띄지 않는 작은 쓰레기까지 꼼꼼하게 주워 모은다. What happens with plastic is that it breaks down into much smaller and smaller pieces. Birds and fish will eat plastic and then eventually die. And that's what's happening all over the world. Our consumption of plastic is starting to choke us. 제프가 쓰레기에 관심을 가지게 된 것은 이곳을 산책하던 딸아이가 플라스틱 쓰레기를 주워오면서였다. 순간 제프의 머릿속에는 온라인을 이용한 쓰레기 줄이기 운동을 하면 어떨까 하는 아이디어가 떠올랐다. This is the Literati app that anybody can download
and become part of the solution and find a piece of litter and take a photograph. That photograph instantly tells us where that piece of litter is located on the planet. 광고회사에 다니던 평범한 가장 제프는 크라우드 펀딩으로 비용을 마련한 뒤 전 세계 사람들이 참여해 쓰레기 지도를 만드는 모바일 앱을 개발했다. Or let's say you wanted to go into New York City. 이것이 리터라티 쓰레기 지도다. 세계 어디에서든 이 앱을 이용하면 쓰레기가 발견된 위치와 사진을 올릴 수 있다. 이 수많은 빨간 점들이 사람들이 발견해 찍어 올린 쓰레기 사진들이다. 이 데이터들이 모여 쓰레기 지도가 된다. 그렇다면 어떤 종류의 쓰레기가 가장 많이 올라 있을까? You can see that plastic is far and away the most commonly found item, followed by cigarette, paper, cans, bottle caps, straws. And what started out as just me picking up one piece has now turned into a community in 115 countries. And we are about to pass 1.5 million pieces of litter that have been identified, mapped, and collected. And all of that data is being used to affect change. 리터라티 앱은 급속하게 퍼져나갔다. 타임지나 CNN 같은 매체에서 소개되면서 유명세가 더해졌고 세계적인 강연 프로그램에도 초청받았다. And one day, this photo showed up from China. And that's when I realized that literati was more than just pretty pictures. We were becoming a community that was collecting data. And today it's spread across the world. And you know how we're getting there? One piece at a time. Thank you. 리터라티 앱의 다운로드 수는 기하급수적으로 늘었다. 이런 전 세계 사람들의 참여는 고스란히 데이터가 되어 플라스틱 문제를 해결하는 데 활용되고 있다. Classroom of fifth graders in California that use Literati to pick up 1,247 pieces of litter just on their schoolyard. And they learned from the information that the most common type of litter were the plastic straw wrappers from their own cafeteria. So these kids went to their principal and just asked, why are we still buying straws? And they stopped. I really think as great as recycling is, ultimately that's not the solution. The solution is just not using plastic to begin with because it doesn't go anywhere. It's with us forever. 최근에는 유럽을 중심으로 플라스틱 쓰레기 문제에 눈뜬 사람들이 행동에 나서기 시작했다. 대표적인 것이 플라스틱 어택이라 불리는 플라스틱 과대 포장 반대 운동이다. 플라스틱이 가장 많이 쓰이는 분야가 포장재다. 이에 대한 문제 제기로 마트에서 장을 본 사람들은 계산을 하자마자 그 자리에서 플라스틱 포장재를 벗겨낸다. 이제 그만 과도한 플라스틱 포장을 멈추라는 의미다. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich mit so viel Plastikmüll dann zu Hause ankomme und den dann wieder wegbringen muss. Ja, und ich denke, das ist wirklich nicht notwendig, weil man kann so viele Sachen eben, man muss sie nicht alle verpacken. Ja. Organisiert und hier geht es einfach darum, dass man bewusst macht, wie viel Plastikverpackungen anfallen bei einem alltäglichen Einkauf. Und es sollte einfach möglich sein, einkaufen zu gehen, ohne so viel Plastik mitzukaufen. 영국의 소도시에서 시작된 플라스틱 과대 포장 반대 운동은 순식간에 전 세계로 퍼져나갔다. 관련 규제도 속속 만들어지고 있다. We are at risk of choking our oceans in plastic. We will ban single-use products made of plastic. What this means in practice is that you won't see single-use plastic cotton buds on your supermarket shelves. 영국에서는 일회용 컵에 담아 판매되는 음료 한 잔당 우리 돈 75원을 부과하는 일명 라떼 부담금을 도입했다. 영국에서만 약 2,300만 개가 사용되는 플라스틱 일회용 빨대는 2021년부터 유럽에서 퇴출된다.
인도에서는 플라스틱 사용이 전면 금지될 예정이고 케냐는 이미 비닐봉지 사용을 금지하는 강력한 법을 시행하고 있다. 변화의 바람은 한국에도 상륙했다. 프리랜서 음악감독 김강윤 씨. 김 씨는 얼마 전부터 플라스틱 쓰레기를 만들지 않는 생활을 실천하기 시작했다. 텀블러를 가지고 다니는 것은 물론 최근에는 실리콘 빨대도 마련했다. 처음 플라스틱이 싫었던 게 제가 생리통이 되게 심해요. 이런 플라스틱 제품은 호르몬이 약간 그런 내분비계에 그런 장애가 온다고 해가지고 생리통 줄이려고 플라스틱을 끊기 시작했어요. 하루에도 서너 잔씩 마시게 되는 커피를 텀블러에 받아 마시면서 자신이 얼마나 많은 플라스틱 일회용품을 생각 없이 사용해왔는지 되돌아보게 되었다는 김강윤 씨. 느낌 되게 아무렇지도. 그래서 최근에는 자원에서 쓰레기 없이 일주일 살아보기를 체험하기도 했다. 뭐 그냥 다 플라스틱 세상이란 걸 경험했어요. 그거 몰랐는데 이번 도전하면서 오히려 막상 살려고 하니까는 다 담겨있는 게 플라스틱. 그래가지고 노이로제 걸렸어요. 냄새도 맡기 싫어졌어요. 뭐가 나올 것 같은 역한 냄새? 화학물질을 같이 마신다는 느낌? 플라스틱 없는 일상을 시작하면서 비슷한 생각을 가진 사람들이 늘고 있다는 것도 알게 되었다. 특히 스스로를 쓰레기 덕후라 부르며 쓰레기 제로에 도전하는 이들의 이야기는 강윤 씨에게도 힘이 되고 있다. 이런 강윤 씨의 요즘 화두는 일회용 플라스틱 컵이다. 이 여름만 되면 나오는 이 컵. 이게 길거리만 가더라도 진짜 버스 정류장 앞에 무슨 펭귄들 이렇게 막 모여 있는 것 같이 얘네들이 다 모여 있어. 옹기종기 막 각각의 빨대가 꽂혀 있어요. 요즘에 또 텀블러를 선물하기 시작해요. 생일이거나 이럴 때. 이게 점점 커지면은 진짜 스펀지가 물뜨듯이 어느 순간 한순간에 확 모두가 동참할 수 있을 것 같거든요. 변화는 상점에서도 시작되었다. 서울 성수동에는 특별한 가게가 있다. 이곳의 특징은 플라스틱 용기나 비닐봉지가 없다는 것. 손님들은 준비해온 용기나 천 주머니에 필요한 만큼 담아간다. 우리나라 최초의 쓰레기 제로 상점이다. 1인 가구들이 배달 음식을 시켜 먹거나 뭐 어디 카페를 가더라도 플라스틱 그 폐기물들이 굉장히 많이 나오잖아요. 그래서 그 부분이 너무 과하다 싶을 정도로 많이 나와서 그 부분을 줄일 수 있는 그런 방법을 찾다가 스테인리스 빨대를 가지고 다니면서 사용을 하고 있고요. 텀블러를 가지고 다닌다든지 해서 지금 문제가 되고 있는 플라스틱 폐기물에서 많은 부분 저희가 없앨 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 2년 전 이 가게를 구상하고 시작한 것은 이 젊은 부부다. 플라스틱 비닐 있잖아요. 그게 연간 216억 개가 우리나라에 사용된다고 들었거든요. 그럼 국민수로 환산을 하면 1인당 사용량이 거의 420개라고 하거든요. 근데 저부터 그렇게 사용하지 않기 시작하면은 1년에 그 420개 이런 플라스틱 폐기물이 없어질 수 있으니까. 플라스틱 쓰레기 없는 가게를 운영하면서 얻는 수확도 적지 않다. 소비 단계에서 포장 폐기물이 아예 나오지 않는다면 어떨까, 뭐 이런 생각? 그런 것들이 모여서 이제 시작하게 됐어요. 뭐 일반 마트에서 장을 보지 않고 더피커에서 이제 폐기물이 발생하지 않는 장을 봤을 때 한 뭐 300g에서 200g 정도를 감소시킨다고 저희가 가정을 했고, 작년 기준으로 한 3분기 정도 했을 때 이제 5,000kg 정도의 플라스틱 폐기물을 감소시켰다고 저희는 생각하고 있습니다. 네. 서울의 한 카페. 이해실입니다. 그동안 온라인에서만 만나던 쓰레기 제로 실천 멤버들이 오프라인 모임을 위해 처음 모였다. 가정 요리. 경력이 있는 관계로 같이 플라스틱이랑 비닐봉지 안 쓰면서 이제 장을 같이 보고 모여서 또 저녁 만들어 먹으려고 같이 이렇게 삼삼오오 모였어요.
저는 칫솔도 여기다 싸가지고 다녀요. 김희진 씨는 천으로 만든 반찬 뚜껑을 만들어 왔다. 한 번 쓰고 버리는 랩 대용품이다. 코튼 원단에 밀랍을 녹여서 방수 처리를 해서 만든 랩 대용품이에요. 랩하고 포장 대용품이라고 보시면 돼요. 어떤 플라스틱 비닐 대용품? 비닐 랩도 그냥 한 번 쓰고 버리는데 이거는 한 번 쓰면 6개월 정도 잘 관리만 하면 쓸 수 있어서 랩 대신에 이제 음식물들을 좀 포장할 수 있게 만드신 거죠. 장을 보기 위해 찾은 곳은 가까운 재래시장. 두부를 담아 가려고 큰 통도 미리 준비해왔다. 채소나 과일류는 모두 장바구니에 담는다. 이렇게 장 보는 것이 처음에는 낯설고 불편했지만 지금은 장을 볼 때마다 67개씩 딸려오는 비닐봉투를 버리지 않아도 돼 오히려 홀가분하다. 감사합니다. 너 혼자서 어떻게 세상을 바꿔? 너 혼자 이런 컵 안 쓴다고 세상은 바뀌지 않아? 라는 말씀하시는 분들이 정말 많아요, 주변에. 근데 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 왜냐하면 나 하나라도 하자라는 생각을 갖고 있어서 그 한 명이 아니라 2명이 되고 3명이 되고 4명이 되면 그 줄어진 수가 더 커지지 않을까. 저는 제 주변에서 이상한 사람이에요. 제가 이상한 사람을 취급받거든요. 유난스럽다. 왜 그렇게 굳이 그렇게 하냐. 그런데 제가 큰 파도를 만들면 조금 더 그 파도가 멀리까지 가지 않을까라는 생각을 갖고 더 유난스럽고 이상한 사람을 자처하고 있습니다. 플라스틱 쓰레기 없는 건강한 밥상이 완성되었다. 플라스틱 쓰레기의 공포로부터 자유로운 미래를 만드는 데 일조하고 싶다는 멤버들. 이 중 배민지 씨는 작년부터 쓰레기를 주제로 다루는 독립 잡지를 펴내기 시작했다. 쓸 수 있는 자원에 대해서 생각하면서 생활한다라는 뜻을 가지고 있고 이게 제로 웨이스트 라이프라는 그 생활 문화 자체를 좀 알리는 취지로 만들었어요. 배민지 씨는 플라스틱 쓰레기 문제를 해결하는 열쇠가 생활 문화의 변화에서 시작된다고 믿는다. 다행히 동참해주는 사람이 늘고 있어 희망이 보인단다. 재미있는 놀이 같아요. 요즘 젊은 우리 또래들은 그 개인의 일상도 쉽게 이렇게 막 공유하기도 하잖아요. 그렇게 여러 사람이 막 재밌게 어떤 미션을 수행하는 것처럼 하다 보면은 플라스틱이나 다른 포장 쓰레기도 많이 줄어들겠죠. 이제까지 인류가 썼던 칫솔, 플라스틱 칫솔은 한 개도 안 썼고 다 남아있다 이런 기사를 봤거든요. 얼마나 끔찍한 거예요. 그게 너무 불행한 것 같아요. 지구에도 불행하고 저희한테도 불행하고 과연 바꿀 수 있을까 이런 생각도 많이 들었어요. 개인이 시작하지 않으면 이건 끝날 수 없는 일이고 어쨌든 시작은 개인이어야만 하는 것 같아요. 캘리포니아 오렌지 카운티 해변에 수십 명의 사람들이 모였다. 코스탈 엔젤스라는 모임의 회원들이다. 코스탈 엔젤스는 정기적으로 모여 해변을 청소하는 봉사단체다. My name is Jackie. I am the president and founder of Coastal Angels, and I'm going to let the guys introduce themselves too. My name is Artoon. I'm vice president. I'm RJ. I'm the executive director. And unfortunately, with a lot of single-use plastics, they end up on the coastline. And so that's what we try to do is we show our volunteers that things at home end up on the beach for whatever reason. It could be littering. 보기에는 깨끗한 해변. 하지만 자세히 살펴보면 작은 쓰레기 조각들이 산재해 있다. 수백 년이 지나도 분해되지 않은 채 생태계를 위협할 플라스틱 쓰레기들이다. I mean, plastic, all plastic. In this area in Orange County, they made the plastic straws illegal. So if you want a plastic straw with a drink,
You have to ask for permission and then they give it to you. But other than that, businesses, restaurants, no straws. 규제가 생겨나고 있지만 이미 버려진 작은 플라스틱 조각들은 여전히 위험 요소다. Some of the worst plastic we find is what we call styrofoam in the United States. And even if you recycle it, it does not decompose. And the big problem is animals out there, they think it's food. And when they ingest it, it kills the animal eventually. 생태계의 파괴는 인간의 삶에도 치명적인 위협이 될 것이다. 다행인 것은 이런 위기의식에 동의하고 해변 청소에 자발적으로 참여하는 사람들이 점점 더 늘고 있다는 것이다. 변화의 파도가 시작되고 있는 것이다. We're never going to be able to pick up all of the trash. But what we do is we bring people out here, and as people bend down and pick up trash on the beach, they start to have a realization for themselves how much of it is out there. And ultimately, the only way to really solve this problem is to change the way people behave and just change the perceptions that we have in our society. All of us around the world are going to team up together and be inspired to create this change. We all have to work together, and what Coastal Angels is doing is aiding to fighting plastic pollution. We are doing our best to fight it, and we're not going to stop. 플라스틱은 더 이상 인류의 축복이 아니다. 더 편리한 생활을 위해 만들어낸 플라스틱은 대재앙이라는 부메랑이 되어 인류에게 되돌아오고 있다. 플라스틱의 역습에 맞서는 출발점은 나로부터의 변화뿐이다. 이것이야말로 플라스틱 쓰레기의 위협으로부터 내일을 구할 가장 확실한 우리의 방법이다.